اللہ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے، کرم ہے۔ عزیز بزرگان دین، اس بات کا تو ہمیں علم ہو گیا کہ ہم اس مجلس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آج کی اس مجلس کا مقصد کیا ہے۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید کیا ہے، اور دوسری بات میں ذکر کروں گا کہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ذکر کروں گا کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پہلی چیز، قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہدی للناس، سارے لوگوں کی ہدایت کے فیصلوں کا اتم طریقہ ہے، یعنی یہ فائنل طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بدلنا ہی بدلنا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ایک زمانے سے تراویح پڑھ رہا ہوں، ایک زمانے سے ختم قرآنوں کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں، ذرے بھی چینجز نہیں آ رہی۔ بزرگان دین، کہاں سے چینجز آئیں گی جب انسان خود ارادہ نہیں لے کے بیٹھ رہا ہے کہ میرے کو چینج ہونا ہے۔ اللہ صاف قرآن میں کہہ دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم چینج ہونے کا ارادہ کرتے ہو تو دیکھنا ہم منٹوں میں چینج کر کے رکھ دیں گے تمہیں، چونکہ خدا رب العزت ایک ایسی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں کا جو دل ہوتا ہے اللہ کی ان دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ ارادہ کر لے کہ مجھے بدلنا ہے، اپنی زندگی کے اندر کچھ نورانیت لانا ہے، تو بس اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی سچی توبہ مجھے نظر آ رہی ہے، اس کی زندگی بدل۔ پھر دیکھنا اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ حدیث اصل ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم نے قرآن مجید کے یہ 10 دنوں میں مکمل قرآن مجید سنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، امام صاحب کی تراویح کے دوران ہم تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے رکوع سے پہلے بھاگے ہیں، یہ ہمارے کو یاد ہے، پانی پینے کے بہانے آئے ہیں، نیچے ادھر گئے ہیں، ادھر گئے ہیں، مکمل قرآن کانوں پہ نہیں بھی پڑھا ہوں گا، مگر یہ ارادہ کر لو کہ اللہ جتنا بھی میرے کانوں سے قرآن ٹچ ہوا ہے، اللہ تیری ذات کی قسم میں آج کے بعد سے ان کانوں میں گانوں کو نہیں ڈالوں گا، یہ ارادہ کر لو یار۔ یہ ارادہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو یاد رکھنا پھر ارجیت سنگھ کے گانے اچھے نہیں دکھیں گے انشاءاللہ، پھر تمہیں کوئی ہنی سنگھ پسند نہیں آئیں گا۔ پھر یہ قرآن مجید کو ویسا پڑھا جائے اور اتنی محبت سے اگر سنا جائے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے کوئی بھی آرکسٹرا قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر اس کو پڑھ کے بتائیں تو۔ کہ پورے اسکول کے اور انٹر کے اور ڈگری کے بوائز اینڈ گرلز سے تقریباً مان لیجئے 150 اراؤنڈ وہ لوگ تھے پورے ملا کے۔ اس میں سے ایک خاتون اٹھ کے یہ سوال کرنے لگے مولانا آپ نے تو کہہ دیا کہ قرآن مجید کو اگر کوئی سچے دل سے پڑھے اور بہترین آواز سے پڑھے تو ہم گانے تک بھول جائیں گے، اور اس بندی نے یہ کہہ کر اپنا سوال رکھا 1 مہینہ پہلے میں ایک شخص کا قرآن کا پڑھنے کا انداز سن رہی تھی اور اس کو سن کر مجھے اتنا اچھا لگا اور اتنا میں نے اس کو سنا، میری زندگی کے آج 6 مہینے ہو چکے ہیں، میں آج ایک بھی گانا اپنے ہاتھ سے پلے نہیں کیے ہوں۔ یہ دیکھیے آپ، خواتین کا جذبہ اتنا زبردست طریقے سے۔ قرآن ویسی چیز ہے، پڑھنا پڑیں گا اس کو باضابطہ۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے، قرآن مجید عربی میں ہے مول صاحب، ہمارے کو کہاں سمجھ میں آتی، گانے کون سے انگلش کے ہمارے کو سمجھ میں آ رہی جو ہماری زبان پہ ایسے رف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کی محبت آ گئی۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا ہمارے کو فیشن لگ گیا، اس کے ٹیڑے میڑے جنگلی بالا رکھنا ہمارے کو ایک شوق بن گیا، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن کیا بول دیا، یہی کرنا کامیابی ہے اور یہی کرنا اصل چیز ہے، اور اسی پہ چلیں گے تو لوگ تمہارے کو ایک نیا جنریشن بولیں گے۔ یہ کرتا پیجامہ پہن کر اگر میں کسی کیفے میں چلے جاؤں، 5000 کی کافی بھی اگر میں آرڈر کرواؤں تو لوگ بولیں گے مولانا چائے پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا لباس دیکھ کے بولیں گے لوگ کہ یہ لباس تھوڑا سا پرانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی لباس ہے، اگر آپ اس کو پہن لیں گے تو دیکھنا آسمان کے فرشتے سلام کرنے آئیں گے آپ کے لیے۔ آج دیکھیے، ایک زمانہ تھا، میں سمجھتا ہوں 2011 یا 12 کا زمانہ، اس وقت میں پینسل کٹ کپڑے آئے، یعنی مطلب پینٹ ایک دم چست، ایک دم ایسا چپک کے رہتا تھا ٹانگوں کو، ایسا دکھتا تھا مرغا چل رہا کیا کی بولے جیسا، اتنے باریک ٹانگا۔ پہلے کھادگی صحیح نہیں ہمارے اب زمانے کی۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، اس سے پہلے نیچے اتنا چوڑا تھا، اوپر ٹائٹ تھا، وہ ایک الگ بیل باٹم چلا۔
फिर उसके बाद ऐसी जैसी जाते आते आते अब कौन की हेंद्रा हीरो क्या पहन लिया कि इतने चौड़े चौड़े कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मैं बेंगलुरु में उस वक्त बयान करते हुए बोला कि जब तुम इतने चौड़े चौड़े पहन रहे तो जरा हमारे पैजामे भी है, जरा निकाल के दादा के पहनना शुरू कर दो बोल के। क्योंकि देखिए आप, यही असल चीज है, आ तो गया वही पुराना निजाम की तरफ। इसीलिए कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने जिस्म की ऐसे कपड़ों की साख्त बनाओ कि आपके चेस्ट दिखने ना पाए। ये बॉयज के लिए है, लड़कों के लिए अल्लाह के नबी बता रहे हैं। आपके मसल्स तैयार हो गए, आप अपने जिम करके ऐसे बॉडीगार्ड बन गए किसकी कोई हद नहीं है। आपने बेहतरीन वोडीज पहनी है या फिर आपने बेहतरीन जूडियो की एक टी शर्ट लेके आके हाफ स्लीव के पहनकर लोगों के सामने एक अलग तरीके का पोस्ट चल रहा है। अल्लाह कहता है ये भी एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ना करें, जरूर करें, मगर याद रखें मेरे अजीज दोस्तों, जितना 10 दिन हम मुकम्मल ठहर कर तरावी पढ़कर ये कहा है कि हम हकीकत में एक नौजवान हैं, रमजान के बाद भी वो छोटी सी 2 किलो की कंबल फजर की नमाज के बाद उठा के मस्जिद को आना, ये असल बॉडीगार्ड है, ये असल है बॉडीगार्ड। अगर किसी को अपने आप को कहलवाना है तब। ये हो गई मेरी पहली बात। दूसरी बात मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये है कुरान हमसे क्या कह रहा है, ये समझ लीजिए आप। मौलाना अरबी में है ना, हमारे को कहाँ समझ में आता। एक बात कहता हूं मैं, यहाँ पे छोटे भी हैं बड़े भी हैं, माफी चाहते हुए, हमारे को हमारी महबूबा के बाता तोतले जुबान में भी पसंद आ गए। मेरे बाबू ने थाना थालिया ऐसी भी बोली तो समझ में आ गए बाता, और न जाने कितने की टेढ़े टेढ़े अंदाज में बातें बोली वो समझ में आ गए। अल्लाह का इतना प्यारा कलाम, जिस कलाम के 17,000 जुबानों में तर्जुमे हो चुके हैं इंडिया के अंदर, वो लेके पढ़ने की हमारे को तौफीक नहीं हो रही। अल्लाह आखिर बोल रहा तो क्या बोल रहा, अगर हमारे को खाली यही जहन में है। हमारे 2 चीजें मुसलमानों के जहन में है, अल्लाह गफूर है, मुल साहब माफ करता, हर चीज अल्लाह माफ करता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, 55 मरतबा कुरान के अंदर अल्लाह का ये भी है, मैं पकड़ने पे आया तो अगली पिछली दोनों बराबर करके रख देता हूं, ये भी एक स्टाइल है अल्लाह का, मगर वो नजर नहीं आ रहा। वो कहीं को नजर नहीं आ रहा। अभी हमारे पाकिस्तानी सीरियल्स नहीं खत्म हुए, अभी हमारे ड्रामे कंटिन्यू नहीं हुए, और हमारा उर्तुगरुल का भी वो चीज नहीं खत्म हुआ, जिसकी वजह से हमें फिक्र ही नहीं है। और एक मुसलमान कहने लगा, मौलाना मैं जब उर्तुगरुल देखना हूं तो मेरे अंदर ईमान का एक पावर आता है, एक जज्बा आता है, एक जुनून आता। मैं बोला ठीक है भाई, फजर की नमाज पढ़े क्या? नहीं मौला साहब वो नहीं हुआ। देखो भाई, तुम्हारे अंदर जब ईमान का पावर आया तो फजर में गायब क्यों रहे आप? भाई ईमान का पावर का मतलब यह है कि तुम फजर में आओ, जहर में आओ, असर में आओ, मगरिब में आओ, अपने आप को कुर्बान करो अल्लाह के लिए। यह है असल जवानी, यह है असल इंसानियत। जब हम इसी पे अमल नहीं करेंगे तो फिर हमारी तरावी तो दूर की बात, रोजाना एक कुरान अगर एक हाफिज साहब को बुला के सुन लिए तो भी कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या की पढ़े बोल के ऐसा बोलते लोग, फिर ऊपर से हाफिजों को कुछ बदनाम कर रहे हैं, पढ़ लेके चले गए। तुम क्या कर रहे थे? नीचे उधर थे ना भाई उस वक्त में। अगर वहां ठहरते, बेहतरीन पीछे मजबूत खड़े रहते, एक एक चीज इमाम साहब की तरावी के बाद उनसे मुसाफा करके पूछते, बोल साहब आज के बारे में क्या बात थी, जरा हमें बताइए तो सही, तो आपको बताते। शौक ही नहीं है हमारे पास, न जज्बा है, न इसका हमारे पास कोई एक चीज आ रही है। वही देख लीजिए आप, कोई किसी दिन कोई चीज देख लिया टीवी के अंदर, फोन के अंदर, नहीं समझ में आया तो उसको स्क्रीनशॉट करेंगे, न जाने कितने ऐसे हरबे इस्तेमाल करेंगे, गूगल ट्रांसलेट करेंगे, वहां से भी नहीं समझ में आया, थोड़े अनपढ़ है तो बाजू वालों से पूछ लेंगे, उस दिन उसका मसला हल करके हाँ इसका ये मतलब है क्या बोल के। कुरान मजीद को ऐसे ही हमने हवा कर दिया है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह फरमाता है मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब इस्लाम है कि इसके अंदर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, खामोश बैठो मां, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अल्लाह ने सारी चीजें निकाल कर रख दी है कि तुम्हें ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसा है वैसा है। इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। कोई आपको मल्लेश दिखा, रामू दिखा कोई आपको, जो आया इमाम साहब के पास या फिर मौजिन साहब के पास, चलो तुम्हारे पास से अगर आया कोई तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाला या आपके साथ रहने वाला, भाई इंटरेस्ट हलाल है हराम है?
भाई ऐसा वैसा कुछ तो भी एक ऐसा मसला पूछा कभी उन्हें आके तुम्हारे को? कभी नहीं पूछा होगा ये मसाइल उन्हें। क्यों नहीं पूछा? वो इसलिए कभी पूछा आपको भाई गुस्ल में कितने फर्ज है जरा बोलो, क्या करना? पहले पानी डाल लेना, नहीं लोटा ले लेना, पानी गर्म करना नहीं ठंडा करना। एक जने को पूछे गए थे गुस्ल के फर्ज कितने हैं बोल के, दो जने ट्रेन में दे लड़ ले रही, तू बरेलवी है, तू देवबंदी है, वो है ये है बोल के। एक चिचा थे बाजू माशाल्लाह सफेद दाढ़ी वाले, इधर मियाँ जरा सुन्नत गुस्ल के फराइज बोलो बोल के बोले गए थे, कितने फराइज है गुस्ल में? उन्होंने बोला कहते क्या मतलब गुस्ल करने के लिए कितने चीज़ें होना जरूरी है ऐसा पूछे तो उन्हें बोला कहते एक तिवाल होना, एक लोटा होना, एक बकेट होना बोल के बोल दिया कहते। ये देखिए इंसानियत कहाँ जा रही, और लड़ रही, नो बरेलवी है, नो वो है, नो फातिया के, सब भाई है, ये इरादा करके चल लो हम सब भाई हैं। ये इरादा अगर किसी ने तय कर लिया, ये सब बेकार के झगड़ों में पड़ने से ही बेहतर है कि हम अपनी आखिरत को संवारे। भाई देखो कितना नहीं शर्मिंदा हुए होंगे उन्होंने। भाई तीन चीजें याद नहीं है, इनको उठा के पूछा तो बोल देते तीन फराइज, इनको उठा के पूछा तो इन्हें बोल देते। इतने छोटे बच्चों को याद रहता हमारे मजहब इस्लाम के अंदर। आप कभी देखे हिंदू अगर आके ऐसा पूछा, नहीं पूछा, उनके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पानी लिए धा बोल के धाम बोल के निकल गए लगा, यही था उनका मिजाज। हमारे पास सलीके से कुंडी लगाना है, ऊपर का बंद कर लेना है, फिर उसके बाद एक अच्छे से पाक साफ चीजें बकेट में डालना है, फिर उसके बाद एक सलीके से 3 मरतबा कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, जहां जहां नजासत लगी धोना। कितना प्यारा दिख रहा है ये इस्लाम है। किसे टीवी सीरियल्स में है, वो कहाँ है? उर्दू की वेब सीरीज में है, वो कहाँ है? बिग बॉस में है, वो नहीं है, वो कुरान के अंदर है। वो कुरान खोलेंगे तो समझ में आएगा ना। अब कुरान कब खुल रहा? या तो दादा मरे तो खुल रहा, या नहीं तो रमजान में खुल रहा, वो भी कौन? इमाम साहब खोले तो खुल रहा। फिर उसके बाद हम वो भी कुरान को इमाम साहब के बाजू रहती बोल के दिख रही हरे कलर की, या नहीं तो तीसरे दर्जे में कब खुल रहा? हमारी बेटियों की शादी रही तो दादा परदादा लेके आके लाल डब्बे में इतना बड़ा दे के सर पे रख के दे रहे। हमारे दादा परदादाओं को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने ये तक भी नहीं बोल रहे बेटी इसको ऊपर उठा के रखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, जरा इसको खोल के पढ़ो, तुम जरा जिंदगियां अच्छे कर लो। आज कितने ऐसे मसाइल नहीं है बोलिए, हम लोग मसाइल सेशंस में रहते हैं। आप यकीन माने या ना माने, हैदराबाद की आपको मैं बात कर रहा हूं, डेली का डेली 9 तलाकें रोजाना हो रही है हैदराबाद के अंदर। क्यों हो रही है? ये मुसलमान हैं जिनको कल्चर दिया गया, जिनको मजहब को फॉलो करने के लिए बुक्स दी गई और उसको पढ़ने के लिए बेहतरीन तरीके से उसके मीनिंग समझने के लिए तर्जुमे दिए गए, ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं। कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो जरूरी नहीं है मजहब, जो जिस वक्त में जरूरत पड़ी हम उसको कर लेंगे, ये ख्याल है। ये हो गई आज के बयान के ताल्लुक से 3 बातें। और एक अहम बात जो मुझे आपके साथ करना है, इसलिए कि मैं इस मस्जिद में आके मुकम्मल आज मेरे 9 महीने 11 दिन 19 घंटे हो गए हैं। कितने? खैर जान दे। अब मेरे भाइयों बुजुर्गों ये समझ लीजिए, मैं जो चीज को महसूस किया मैं आपके सामने जिक्र करता हूं, क्योंकि यहां पर मेरी माएं बहनें भी बैठी हुई हैं। मेरे बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, माओ बहनों, ये आप 2025 के अंदर ये तय कर लें, अगर हमारी नस्ल, अगर हमारा ये प्रेजेंट जनरेशन अगर मजहब इस्लाम की तरफ नहीं आया, पहली चीज मजहब इस्लाम की तरफ जरा भी कदम नहीं बढ़ाया, 8 बजे स्कूल गए, 4 बजे आके फिर घर में पड़े रहे, फिर सुबह स्कूल गए, उतना ही चलता रहा, वो भी चले ना, उसकी कोई बुरी बात नहीं है। मकतब की तालीम से अगर दूर रहा आपका बच्चा, मदरसे की तालीम से अगर दूर रहा आपका बच्चा, इस्लाम की तालीम से अगर दूर रहा आपका बच्चा, मैं 110% कहूंगा आप इंतकाल होने के बाद आप तो मुसलमान कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे, क्योंकि आपका नाम बशीर, नजीर, मुनीर, कदीर रहता। यकीन माने मेरे भाइयों, हमारी ये औलाद मुर्तद होके मरने वाली है अगर इनको मकतब की तालीम से नहीं जोड़ेंगे, अगर इनको कुरान से नहीं जोड़ेंगे, अगर इनको नूरानी क़ायदों से नहीं जोड़ेंगे, अगर इनको उलमा से नहीं जोड़ेंगे। क्यों? ऐसा खतरनाक मामला बाहर चल रहा है। मैं कहा नहीं है भाई चल रही जिंदगी चला लो, खत्म हो गई बात। ऐसे लोग मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, मुसलमानों वालिदा उन्होंने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया है, एक जमाने तक उन्होंने घरों में नमाजें पढ़ी है, मस्जिदों का माहौल देखा है, मगर आज देख लीजिए 25-30
سال کے کیا ہو گئے, اللہ ہی میں بلیف ختم کر دیا ان لوگوں نے. جب کسی بندے کو اللہ ہی نہیں ہے بول کے مائنڈ میں آ گیا تو اس کی زندگی کہاں سے خوشحال ہو سکتی, بتائیے, ہو سکتی اس کی زندگی خوشحال؟ اسی لیے میری ماؤں کو میں ایک دم اپنا ایک چھوٹا بیٹا سمجھ لیجئے یا اپنا چھوٹا بھائی سمجھ لیجئے, یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے. اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دو, ان کو آپ ایک وقت کا کھانا بند کرتے ہو تو کرو مگر مکتب کی تعلیم کو پہلے بھیج دو, ختم. اس لیے کہ تبھی جا کے یہ ہمارے نوجوان جو اب چھوٹے نظر آ رہے ہیں فیوچر میں یہی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے. کتنے ایسے کیسز آپ نہیں سن رہی, کتنے ایسے ریلز آپ نہیں دیکھ رہی کہ کتنے ماؤں کو بچوں نے مار دیا, باپ کو دروازوں سے ڈھکل دیا, باپ کی کنپٹی پہ. ابھی حال حال میں ایک واقعہ, علاقے کا نام نہیں لیتا, آپ کے حیدرآباد کا ہے, باپ کو لڑکے نے ایسا کان کے نیچے مارا ہے, اس ویڈیو کے اندر ویسی خطرناک آواز آ رہی ہے. یہ کون سکھایا؟ یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ میرے قرآن کی تو تہذیب نہیں ہے, یہ میرے اسلام کی تو تہذیب نہیں ہے. یہ سب سے بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کو نہیں سمجھایا ہے بچوں کو مساجد کے اندر بھیج کر. آج ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مسجد ہی میں بھیجو بچوں کو, آپ اپنے گھروں کے اندر بٹھاؤ. میں اپنی ماؤں سے تو میں یہی کہہ رہا ہوں جہاں کہیں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں کہ دیکھو اپنے بچوں کو سینے سے لگاؤ, اور آپ کی گود ہی بچوں کا پہلا مدرسہ ہے. آپ کی گود ہی میں بچے سیکھیں گے, آپ کی پرورش کے ذریعے سے ہی بچہ آدھا حافظ بن جاتا ہے, آدھا اسلام پہ آنا ہو جاتا ہے. کیوں؟ ماں کی گود ہی ایک ویسی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بچے کا سب سے پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں عام بات یہ کہہ رہا ہوں, آج ہماری مائیں یا پھر ہماری بہنیں یا پھر ہماری بیٹیاں جب حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت کانوں میں ایئر پن کے ذریعے سے گانے ہیں. اب بتاؤ عبد القادر جیلانی کے جیسے بچے کہاں سے پیدا ہوں گے, محمد بن قاسم کہاں سے پیدا ہوں گے؟ 18-17 سال کی عمر میں سندھ کے علاقے میں آ کر تلوار کھینچ کر اس نے کہا تھا ہندوستان کو میں چند سالوں میں فتح کر کر جاؤں گا. یہ محمد ابن قاسم تھے جو 18-19 سال کی عمر تھی. آج ہمارے زمانے میں 18-19 سال کے بچوں کو پیاز کاٹنے دے دیے یا فروٹاں کاٹنے دے دیے, ذرا چھڑکا لگا سمجھیے 2 دن تک بینڈیج رہتی ہے اس کے ہاتھ کے اوپر. اتنا ممی ڈیڈیز ہیں ہمارے بچے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مذہب اسلام کو ہم لوگوں نے بہتر طریقے سے نہیں سمجھا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. اور میرے بھائیو بزرگوں, ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم اب مذہب اسلام پر چلے تو کیسا چلے؟ اب 10 دن تراویح ختم تو سب ختم نہیں میرے بھائیوں. 10 دن تراویح تو محض آپ کی آسانی کے لیے حافظ صاحب نے کر دیا, مولانا نے کر دیا, یہاں انتظامیہ نے اس کو یہ کام کر دیا. آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ کہیں تجارت کے لیے جا رہے ہیں یا اپنے کام سے فراغت کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت کہیں بھی کوئی بھی پارا آپ نے سن لیا, مگر آپ کو تراویح پڑھنا آج بھی ہے, یہاں سے لے کر 29 تک پڑھنا ہی ہے جتنے روزے آپ کے چلتے رہیں. یہ ہرگز خیال نہ کریں اب مسجد ویران ہو گئی, بات ختم کر لیے, ہو گئی بات ختم, اب ہم آوارہ پھریں گے, اب اپنی بستیوں کو آباد نہیں کی, اور جگہ جا کر آپ خل چھرے اڑائیں گے. یہ سب مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے. اب آپ کی ڈبل ذمہ داری ہے, آپ تراویح بھی پڑھیں اور ساتھ میں قرآن مجید کو ترجمے سے بھی پڑھیں. میں یہی کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو, قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو, جہاں تک ہو سکے پڑھنا شروع کر دو. ہاں جس جگہ آپ نے غلطی کر لی ہے وہاں کسی عالم دین سے اپنے مسئلے کو حل کر لو. یاد رکھو میرے بھائیو بزرگوں, یہ تمہارا ترجمے سے, یہ میرا ترجمے سے صحیح نہیں پڑھنا. آج ہمارے گھروں کے اندر اتنی پریشانیاں ہیں. اب میں آپ کو بولوں, اگر یہاں پر گھروں کے اندر کتنے لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھ کر گھروں کے اندر دم کیا ہے تو چند لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. وہی اگر میں یہ پوچھوں کہ کتنے لوگ اپنے اپنے گھروں کو خوشحال رکھنے کے لیے باباؤں کے پاس تعویذ لی ہے تو تقریباً لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. کیوں؟ ہمیں قرآن پہ بلیو نہیں ہے کیا؟ ہمارے اللہ ہمارے کو نہیں بولے ہیں کہ تم قرآن پڑھ کے گھروں کو سجاؤ؟ گھروں کو سجانے کا واحد راستہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو سمجھا جائے, قرآن کی تعلیم دی جائے, بچیوں کو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھائی جائے اور فاطمہ الزہرا کے ان کو سیریز بتائے جائیں, یعنی انہوں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے ہیں. اما جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں اگر اس دنیا سے چلی جاؤں تو یاد رکھنا اے حضرت علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا. اللہ کے
नबी के प्यारे सहाबी दामाद रसूल ने कहा इसकी क्या वजह है, रात में क्यों उठाया जाए जनाजा? कहने लगी कि मेरे जनाजे को कोई गैर महरम देखने भी ना पाए। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर देख भी लिया खाली जनाजे को तो इतना कोई गुनाह नहीं था, मगर वो रहती दुनिया तक, अम्मा जान फातिमा ज़हरा ने कहा कि रहती दुनिया तक ये मैसेज को जिंदा रख दिया जाए कि नामहरम की नजर किसी खातून पे नहीं पड़ना चाहिए। एक नजर फिर भी एक गलती से हो जाती है, मगर आज का कल्चर मुसलमानों का देखिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में इतने खतरनाक तरीके से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। अल्लाह कौन है, तालीमात रसूल क्या है, घरों के अंदर मुसलमान बाप मौजूद है, फिर भी हमारी ये तालीम नहीं है। नहीं मौलवी साहब बच्चा सुनता नहीं, नहीं मौलवी साहब हमारी बच्ची सुनती नहीं। कैसे तुम बाप हो कि तुम अपनी बच्ची को नहीं सुधार सके? कैसे बाप हो तो कि तुम अपने बच्चे को नहीं सुधार सके? कैसे बाप हो तुम कि अपने घर की तालीम को रसूल की तालीम पर नहीं ला सके? कैसे बाप हो तुम कि तुम्हारे घर में कुरान जिंदा नहीं हो सका? तुम कहां का इरादा कर रहे हो कि मैं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की हुकूमत लाऊंगा? इसीलिए मेरे भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं कि अब सुबह निकल जाना है जिहाद के लिए। आप अपने घर के अंदर, इनके घर के अंदर, उनके घर के अंदर, ये सब अपने अपने घरों के अंदर इस्लामी तालीम को जिंदा करो। फिर देखना ये मस्जिद इरम आपको मदीनतुर रसूल यानी मदीना दिखना नजर आएगी। एक दूसरे की मोहब्बत, गमगुसारी, ये सारी चीजें आज क्या हो गया महल्ले के अंदर, नमाजों के तो लाले है ही है कैसे भी, मगर उसी के साथ साथ गीबतें, चुगलियां। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने साफ कह दिया, गीबत करने वाले, चुगलियां करने वाले तो मेरी जन्नत को देखेंगे भी नहीं। अब तो कैसा जनरेशन चल रहा, नहीं अम्मा, खवातीन अगर 2 बैठ गई, 3 बैठ गई, नहीं बोलना बाप लगता, गुनाह लगता, सवाब लगता, क्या बोल ले रही कि बोल ले रही, मगर किसी की गीबत नहीं करना, बोल के गीबत कर दे रहे हैं। मालूम नहीं बोलना, मैं तो ऐसी सुनी, खाली बोल के सुना दे रहे हैं। अल्लाह माफ करे, ये भी डेंजर गुनाह है, ये भी खतरनाक गुनाह है। लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम अपने मुर्दार भाई की टांग काट के खाना पसंद करोगे? आपका छोटा भाई है, मर गया, उसकी टांग काट रहे हैं, उसके गुर्दे काट रहे हैं, उसके फेफड़े निकाल के तल के खाएंगे आप? इसको समझाने के लिए अल्लाह ने ये कुरान की आयत नाजिल फरमाई। नहीं बोलना, बोल के गीबत कर रहे हैं और सामने वाले सुन के क्या बोल रहे हैं मालूम है? अरे जान दे, कई को कर रहे हैं, छोड़ो, बात खत्म कर दो, उनका हमारू क्या करना है? पूरी सुन लिए महाभारत, पूरी सुन लिए राम कहानी, सुन के अब बोल रहे हैं। याद रखो मेरी माओ, बहनों, मेरे भाइयों, ये गीबतों में पड़ो ही नहीं। हमारे शेख हजरत मौलाना अब्दुल खबीर साहब दामत बरकातुहू में एक जुमला ये कहते हैं, जब 2 मौजूद हो तो तीसरे का तस्करा ही ना किया जाए जो मौजूद नहीं है। जो मौजूद है उसी का तस्करा, गायब का तस्करा अपनी जिंदगियों से खत्म कर दो। जिंदगियां देखना कितने सक्सेस हो जाएंगे। घर के बाजू वाले बेहतरीन 2 व्हीलर लाकर खड़ा कर दिए, अब घर के उधर बाजू वालों को एक जलनी पड़ी हुई है, कैसा ले इनो, कहां से ले, अब आपस में टिप्पणियां शुरू हो गई रात में 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक। मेरे को नहीं मालूम, समझ रहे रेशमा आपा, तुम वो बच्चियां माशाल्लाह उन्हें इंटरेस्ट का कारोबार करता, उसके ऊपर इल्जामा लगा दिए। ये बोहतान है। अल्लाह ने फरमाया बोहतान का गुनाह पता है क्या करता हूं मैं? कल कयामत में मैं तुम्हारे पैरों को घुटनों से बड़ी बड़ी कैंचियों से कट कर दूंगा। इतने बड़े गुनाह हैं। है किसी के अंदर अब ताकत? कर लेंगे हम इस गुनाह का मुकाबला? करेंगे हम अल्लाह के साथ इस तरीके की हम गुनाह करके? अल्लाह, बाज लोग तो अल्लाह माफ करे इतनी जुर्रत से बोलते, ताज्जुब होता, साहब मरने के बाद देखेंगे मौलवी साहब क्या होता। क्या देखेंगे मेरे भाइयों? मरने के बाद 6 फीट के गड़े में धकेल दिया जाएगा, आपके बच्चे आपको जमीन पे उतारेंगे, मट्टी डाल के जल्दी मूछ दो, हम आपको जाना है बोल के निकल जाएंगे, फिर याद नहीं करेंगे आपको। आप क्या समझ रहे? हमारे को याद करेंगे हमारी औलाद, वो 4 दिन याद करेंगे। अभी एक हाल में इंस्टाग्राम के अंदर एक फोटो वायरल हो गई, एक स्ट्रेचर पे एक डेड बॉडी रखी हुई है और सामने लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, वो उसी के घर का बंदा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं खाना चाहिए, आपकी फिक्र खत्म, आप अपनी दुनिया को संभालो। कल कयामत में अल्लाह कहेगा ये दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दूंगा। 70 साल का खेल है, गीबतों से पाक रहो और चुगलियों से पाक रहो, आपस में एक दूसरे की नाइत्तेफाकिया बीमारियों से दूर रहो, आपस में सब मिल के रहें, हम एक हैं, नेक हैं, इसके बोलें। आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर जिनके 25,000 खुदा है वो एक हो गए। आज हमारा एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब, एक अल्लाह का घर पूरे टुकड़े टुकड़ों में
بسے ہوئے ہیں معلوم، اس کی مسجد کو انہیں نہیں، اس کے پیچھے انہیں نہیں، اس کو انہیں سلام نہیں، انہیں اس کو نہیں دیکھ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ یہ طے کریں رمضان میں میری ماں بہن میرے بھائی سارے لوگ انشاءاللہ آج کے بعد سے میری زندگی ضرور بدلے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ ساری چیزیں جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت مولانا جو تراویح پڑھائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پڑھانے کو قبول فرمائے، اللہ ہم تمام کو دین کے کام کے لیے قبول فرمائے، اور جو اس کا انتظام کیے ہیں حضرت جناب عبد الباسط صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، خواتین کا بھی انہوں نے ماشاءاللہ خیال کیا اور سب کو قرآن مجید سنانے کے لیے ذریعہ بن گئے، اللہ ان کو بھی ترقیوں سے نصیب فرمائے، اس مسجد کو بنانے والوں کو بھی اللہ خوب درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔